আমি বহুত ডাঙৰ একো কৰিব নালাগে আমি যদি লোকেলি যদি কামখিনি কৰোঁ এটা গ্লোবেল লেভেল যদি চবেই কৰে ডাঙৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব আমি যেতিয়া বাচ্চা এটা হয় বাচ্চাক নাৰ্চাৰিং কৰাত like 3 to 4 years of nurture কৰিব লাগে then he starts to grow independently same হয় plants ক্ষেত্ৰত আমি যদি এতিয়া গছপুলি ৰুই দিওঁ then আমাৰ next 15 to 20 years আমাৰ যিখিনি younger generation আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল environment এটা ক্ৰিয়েট হ'ব আমাৰ কোভিডৰ সময়ত গোটেই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বন্ধ সব ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে তুমি নিউজত তুমি দেখিছা চাগে ডিয়াৰ চিয়াৰ গোটেই ৰাস্তাত ওলাই আহিছে ঠাণ্ডা আছিলে তো সেইটো মানে কি বুজায় তোমাৰ কাৰ্বন এমিশ্যন হোৱা নাই পলিউশ্যন হোৱা নাই ডেট মিনছ তেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টে আমাৰ এনিমেলছ বা প্লাণ্টছে বিচাৰে Hello, this is me, RJ Pallavi. Apnalake sai ase Super Hits 93.5 Red FM. Aru the Eco Hour show le apnalokak swagatam janaisu. Aji amar hote studio ta ase egoraki special guest. Moi sinaki korai dibo bisarisu Junior Scientific Officer, Assam Science Technology and Environment Councilor pura Parthiv Kashyap Sharma. Hello Parthiv, welcome to Red FM. Thank you so much, Pallavi. So Parthiv, ami janibo bisarim je apunar Junior Scientific Officer role to kenoka hoy? Actually, I have joined this council in 2022 as a JSO, and I'm looking after like programs on climate change, biodiversity conservation, and environment education. And apart from that, I'm also looking after a few activities of the government of Assam, like the Assam Bioresource Center and newly establishing the 11 district science centers and planetariums. So this is my brief profile. So Parthiv, apni college e apni environment education apni provide kore. So what is this environment education keneka hoy ki diye baru? Okay, this program is basically of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or a flagship program hoy. Tar under eta scheme ase environment education program EEP বুলি আমি কওঁ আৰু সেই স্কিমটো আমাৰ since 2002 পৰা চলি আছে and before it was known as EEP it was known as NGC National Green Core Program and recently like 2 years back it got revamped into EEP and few changes were there and কিন্তু objectives তো একেই আছে like basically this program targets the youth to take up activities on climate change, biodiversity conservation আৰু আমি তেওঁলোকৰ মানে যিখিনি আমাৰ habits আছে আমি habits খিনি কেনেকৈ change কৰিব পাৰো because in the long run they will be our leaders তো তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছো and like when it was NGC তেওঁলোকৰ অলপ basically অলপ মানে plantation হওক বা rallies হওক তেনেকুৱা activity আছিলে but when it got revamped to environment education program এতিয়া আমি basically action based activities কৰাই আছো like আমি solid waste management আমি workshop কৰালো and it is going all around the state then আমি rain water harvesting techniques শিকাইছো then আমাৰ আউটা আপুনি জানি হুকি হ'ব যে বহুত স্কুলছে এতিয়া ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং প্ৰডিউস কৰি বিক্ৰী কৰি আছে and in return যিখিনি পইচা পায় they are expanding their network, they expanding their garden আৰু যিখিনি তাৰ পৰা ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং এক্সট্ৰা থাকে তেওঁলোকে নিজৰ কিচেন গাৰ্ডেন এটা ডেভেলপ কৰিছে তাৰ পৰা মিড ডে মিলত তেওঁলোকে সেইখিনি ভেজিটেবলছ ইউজ কৰে তো তেনেকুৱা কিছুমান এক্টিভিটিজ আৰু এটা বস্তু হয় কি আমি আজিকালি যিমান মডাৰ্নাইজেশ্যন ফালে গৈছো উই আৰ ভেৰি মাছ লাইক কানেক্টেড টু দ্য ফোন আৰু আমি দেখো কি আমি আমাৰ আগৰ দিনত আমি খেলি ফুৰিছিলোঁ বা আমি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে বা আমাৰ যিখিনি ইউথ আছে দে আৰ মোষ্টলি কানেক্টেড টু ফোনছ তো এটা আউটডোৰ এক্টিভিটি নাইকিয়া হৈ গৈছে এণ্ড সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ দিছ প্ৰগ্ৰেম উইল অলছ' হেল্প দেম এটলিষ্ট গ' টু দ্য ফিল্ড ডু ছামথিং এণ্ড এটলিষ্ট এটা মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব য'ত তেওঁলোকক হেল্প কৰিব ফোনৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে চ' ডুৱেল ৰোলে খেলি আছে আই এম ভেৰি হেপী কি মই এই প্ৰগ্ৰেমটো চলাব পাৰিছোঁ ইন দ্য ষ্টেট ফ্ৰম দ্য লাষ্ট 2 years অলপ আগতে আমি ইকো ক্লাবৰ কথা পাতিছিলোঁ এইটো ইকো ক্লাব কি হয় জনাকচোন অলপ অ'কে লাইক আমি সৰু থাকোঁতেও ইকো ক্লাব শুনিছিলোঁ বা গ্ৰীণ ক্লাব বুলি শুনিছিলোঁ তো সিহঁতৰ বেছিক অবজেক্টিভছটো কি থাকে যেনেকৈ আমি এটা এনভাইৰনমেণ্ট ডে পাতোঁ বা ৱেটলেণ্ড ডে পাতোঁ কিন্তু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী কি কৰিছে উই নিড টু টেক দেম টুগেডাৰ তো আণ্ডাৰ দিছ প্ৰগ্ৰেম তো মই অসমৰ কথাই কৈছোঁ অসমত আমাৰ অলমষ্ট 8,500 স্কুলছ আছে হুইচ আৰ এনৰোল আণ্ডাৰ ইকো ক্লাব প্ৰগ্ৰেম এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট ৰিচেণ্টলি মিনিষ্ট্ৰীও এটা কাম কৰিছে কি দে হেভ ইনক্লুডেড কলেজেছ অলছ' তো ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় যেতিয়া আমি স্কুল ষ্টুডেণ্টছে ইকো ক্লাবটো চলাই থাকে লাইক 6, 7, 8, 9, 10 ষ্টুডেণ্টছখিনি আফটাৰ দে ৰিচ টু আ চাৰ্টেন লেভেল কলেজ যায় তেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ সেই এক্টিভিটিখিনি নাইকিয়া হৈ যায় তো টু কিপ ডেট ইনটেক্ট তো মিনিষ্ট্ৰীও সেই কলেজক ইনভলভ কৰিছে এণ্ড ইউ উইল বি হেপী টু ন' কি আমাৰ 150 কলেজ আছে এট প্ৰেজেণ্ট হুইচ আৰ ডুইং ইকো ক্লাব এক্টিভিটিজ এণ্ড চিমিলাৰলি আপুনি যদি চাই স্কুল লেভেলত যিখিনি এক্টিভিটি হয় ৰিলেটেড টু কলেজ লেভেল এক্টিভিটিজ বহুত ডিফাৰেঞ্চ হয় বহুত ভাল হয় ইন কলেজ লেভেল তো আপুনি জানিব পাৰিব যে যিটো আমি লিংকেজ ওলাওক স্কুলত অকল বেচিক্সখিনি শিকিব এণ্ড ইন ৰিটাৰ্ণ কলেজত প্ৰেক্টিকেলি এপ্লাই কৰে তো এটা ধুনীয়া বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ এটা আহে এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট আৰু আমাৰ লাষ্ট 2022 ইফ আই এম নট ৰং মিছন লাইফটো লঞ্চ হৈছিলে তেতিয়া আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকে মিছন লাইফ ইন কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ তেওঁ এনাউন্স কৰিছিলে যে আমি লাইফষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট আমি এটা এক্টিভিটি বা আমাৰ এটা ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে এণ্ড আছাম ইণ্ডিয়া ইজ প্লেয়িং আ বিগাৰ ৰোল ইন দেট এণ্ড লাইকৱাইজ ইকো ক্লাব ইজ অলছ' কণ্ট্ৰিবিউটিং ইন এচিভমেণ্ট অফ দ্য মিছন লাইফ এক্টিভিটিজ লাইক আমাৰ বেচিকেলি 7টা জেনেৰেল থিম আছে মিছন লাইফৰ এণ্ড 75 এক্টিভিটিজ এণ্ড যদি তুমি এক্টিভিটিজবোৰ চোৱা 1 by 1 তুমি গম পাবা কি অলমষ্ট অল দ্য এক্টিভিটিজ দে আৰ কণ্ট্ৰিবিউটিং ইন দেয়াৰ লিটল বিট
চ' সেইটোৰ পৰা এটা বহুত ভাল এক্টিভিটি হৈছে এণ্ড উই আৰ ডুইং আ গুড জব ইন মিছন লাইফ আৰু চলিও আছে ন ইকো ক্লাব চলি আছে লাইক আমাৰ যিখিনি 8500 ইকো ক্লাবছ আছিলে দে আৰ ডুইং ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি লাইক এই ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে ভাৰ্মি কম্প'ষ্টিঙৰ ৱৰ্কশ্বপ কৰিলে এণ্ড নিজৰ ভাৰ্মি বেডছ বনাইছে কেঁচু কোনটো কেঁচু ল'ব লাগে কি কেঁচু হয় সেইখিনিও জানিছে দেন মানে ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট ওলোৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈ কিমান এমাউণ্টত দিব লাগে সেইটোও কৰিছে এণ্ড বিশ্বাস কৰা আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ আমি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ আমি নীল আছিলে নাও দে আৰ পেকেজিং এণ্ড চেলিং দেম তুমি ভাবা তো মানে এটা তোমাৰ এটা বিজনেছ মাইণ্ডছেটো ক্ৰিয়েট কৰিছে যে আমি যদি ইমান লাৰ্জ এমাউণ্টত ওলাই হোৱাই নট চেল দেম এণ্ড গেট চামথিং ইন ৰিটাৰ্ণ তো এটা ভাল এটা মানে ইক'চিষ্টেম ডেভেলপ হৈছে So since we're talking about environment and climate, এতিয়া যিবিলাক মানুহ আমি truly feel কৰোঁ that climate change হৈ আছে, we need to do something. তেওঁলোকৰ নিজৰ concerns কেনেকৈ ক'ত ৰিচ কৰিব পাৰিব বাৰু? মই এটা বেষ্ট এক্সাম্পল দিম আৰু চবেই জানে আমাৰ যাদৱ পায়েং ছাৰক তেওঁতো ফৰেষ্টমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয় এতিয়া চোৱা তেওঁ যিখিনি মানে তেওঁক এবাৰ মই গুজৰাট যাওঁতে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ প্ৰগ্ৰেমত তেওঁ এজ এ চিফ গেষ্ট গৈছিলে তো আই ৱাজ দেয়াৰ উইথ হিম ফৰ লাইক 12 লং আৱাৰ্ছ ফ্লাইটতো মই একেলগে আছিলোঁ তেওঁৰ লগত মই ঘূৰিছিলোঁ তেওঁ মোক এইটো বুজাইছে যে আমি বহুত ডাঙৰ একো কৰিব নালাগে আমি যদি লোকেলি যদি কামখিনি কৰোঁ এটা গ্ল'বেল লেভেল যদি চবেই কৰে ডাঙৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব ফৰ এক্সাম্পল মই এটা তোমাক কৈছোঁ স্পিকিং ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউচনেল প্লাণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম এটা হৈছিলে যোনটো ৰিচেণ্টলি এক পেৰ মা কি নাম বুলি এটা চলি আছে তাৰ যোনটো মানে আমি যদি কওঁ ফাৰ্ষ্ট ফেজ যোনটো আছিলে তুমি বিশ্বাস কৰিবা উইদাউট স্পেণ্ডিং আ ছিংগল পেনি all government institutions, all college, all schools, চবেই নিজৰ এটা গছ পুলি ৰুইছিলে এণ্ড এভিডেণ্টলি মোৰ লগত চব ফটোগ্ৰাফছো আছে এণ্ড আমি লাষ্ট ইয়াৰ অলপ এছেছমেণ্ট এটা কৰিছিলোঁ আমি দেখিছোঁ অলমষ্ট 70% মান প্লাণ্ট চেপলিংছ বাচিছে এতিয়া তোমাৰ এটা ফেক্ট এটা ক'ম আমি যেতিয়া বাচ্চা এটা হয় বাচ্চাক নাৰ্চাৰিং কৰাত লাইক 3 to 4 years নাৰ্চাৰ কৰিব লাগে দেন হি ষ্টাৰ্টছ টু গ্ৰ' ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ছেইম হয় প্লাণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া তাক ৰুম আমি মৰমে ৰুব লাগিব তাক আমি 2-3 বছৰ চাব লাগিব যেতিয়া এটা চাৰ্টেন গ্ৰ'থ পাব সি নিজে ডেভেলপ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব মানে সি এডজাষ্ট হৈ গ'ল এনভাইৰমেণ্টৰ লগত চিমিলাৰলি এতিয়া আমি যিটো প্ৰগ্ৰেমটো কৰিলোঁ পিপল মাইট আস্ক আছ কি কৰিলে কিনো এফেক্ট হ'ল টেম্পাৰেচাৰচোন বাঢ়ি আছে এতিয়া মই যদি এক্সাম্পল দিওঁ আমি যোনটো টেম্পাৰেচাৰ আছোঁ সেই 15 year 20 years বেকত মানুহখিনি যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ সময়ত গছ কাটি পেলালে ফেক্টৰী ঝুলে তাৰ যিটো কাৰ্বন এমিশ্যন হৈছে প্ৰভাৱটো আমি এতিয়া পাই আছোঁ এণ্ড তুমি যদি উল্টাকৈ চোৱা ৰিভাৰ্চলি চোৱা আমি যদি এতিয়া গছপুলি ৰুই দিওঁ দেন আমাৰ নেক্সট 15 to 20 years আমাৰ যিখিনি য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যন আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল এনভাইৰমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট হ'ব তো আমি এনভাইৰমেণ্টত যদি আমি চাওঁ ইমিডিয়েট আমি ৰেছপন্স একো দেখিব নোৱাৰোঁ ডেট উইল বি এ লং ৰান ৰেছপন্স সেইটোৱে সো টকিং এবাউট ৰেছপন্স এটাতো গ্লোবেলি বহুত ইনিচিয়েটিভছ লৈ আছে ন ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰুধিবৰ কাৰণে বা যিটো এক্সট্ৰিম গৰম হৈছে বা ৱেডাৰ চেঞ্জ সো এটা ঘটনাটো হ'ল কি এইবিলাক বস্তুৱে এফেক্ট কৰিছে নে কিবা পৰা কামত আহিছে নে এতিয়া চোৱা মানে মই যদি কওঁ একদম টপ লেভেলত পলিচিজ ডেভেলপ হয় কনফাৰেঞ্চ অফ পাৰ্টিজ থাকে বহুত কাণ্ট্ৰিজ তোমাৰ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব যে আমি নেশ্যন এইটো কৰিম দেন ৰিচেণ্টলি তুমি দেখিছা কি নেট জিৰ' কাৰ্বনৰ কাৰণে ইমান কাম কৰি আছে ইণ্ডিয়াই ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কওঁ যদি চব নেশ্যনে নিজৰ অবজেক্টিভখিনি ফুলফিল কৰে দেন এজ আ মানে আমি যদি নেশ্যন চাওঁ যে ছাপ'জ এতিয়া মই এক্সাম্পল এটা দিছোঁ অসমে মিছন লাইফত এইখিনি কাম কৰি আছে তামিলনাডু এইখিনি কাম কৰি আছে গ্ল'বেলি নেশ্যনেলি এটা তুমি এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পাবা হয় ইণ্ডিয়া যদি কৰি আছে ফৰ ইনষ্টেঞ্চ ইংলেণ্ডে যদি কৰি আছে বা চাইনা যদি কৰি আছে এজ আ আমি প্লেনেট আমি এটা ৰেছপন্স এটা পাম তো তুমি ক'ব নোৱাৰা কি অসমে কৰিলে জানো নেশ্যনত কিবা এফেক্ট থাকিব অৱশ্যে থাকিব এটা মাইনত হ'লেও এটা ইম্পেক্ট পেলাব তো তেনেকৈ আমি এজ এ হোল নেশ্যন যদি আমি কাম কৰোঁ চবেই যদি আমি অবজেক্টিভছখিনি ফুলফিল কৰোঁ বা মই কোৱা নাই কি 100% কৰিব লাগে যিমানখিনি পাৰোঁ এটা নেশ্যনেল লেভেল বা এটা গ্ল'বেল লেভেলত ডাঙৰ এটা ইম্পেক্ট পৰিব মানে অভিয়াছলি পৰিছে এইটো বহুত কিন্তু তুমি যদি চোৱা একদম ৰিয়েল লাইফ এটা মই ইনচিডেণ্ট দিম আমাৰ ক'ভিডৰ সময়ত গোটেই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বন্ধ চব ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে তুমি নিউজত তুমি দেখিছা চাগে ডিয়াৰ চিয়াৰ গোটেই ৰাস্তাত ওলাই আহিছে ঠাণ্ডা আছিলে তো সেইটো মানে কি বুজায় তোমাৰ কাৰ্বন এমিশ্যন হোৱা নাই পলিউশ্যন হোৱা নাই ডেট মিনছ তেনেকুৱা এটা এনভাইৰমেণ্টে আমাৰ এনিমেলছ বা প্লাণ্টছে বিচাৰে তো আমি সেইখিনি যিমান আমি পাৰোঁ আমি কিছুমান আইডিয়াছ ডেভেলপ কৰিব লাগিব আমি বেক টু আৱাৰ অল্ড এজ আমি যাব ট্ৰাই কৰিব লাগিব যাতে আমি এটলিষ্ট আমি নহয় এটলিষ্ট আমাৰ যিখিনি য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যন আছে বা যিখিনি প্লাণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ আছে তেওঁলোকৰ কথা ভাবি পিনে আমি চলিব লাগিব সো পাৰ্থিৱ ফাইনেলি ইটছ টাইম যে আমি কমপ্লেইন কৰি থকাতকৈ একশ্যনত কিবা এটা কৰিব লাগে নহয় জানো সো হোৱাট উড ইউ লাইক টু সে বেচিকেলি চাওক এতিয়া মই স্কুলৰ আৰু কলেজৰ লগত ইনভলভ হৈ আছোঁ ইকো ক্লাব এক্টিভিটি থ্ৰু দি এণ্ড আই ৱান্ট কি নট অনলি দ্য ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড চব আৰ্টছ দেন কমাৰ্চ যিখিনি আছে এভৰিবডি ৰেছপেক্টিভ অফ এজ এক্সেক্টলি আৰু তুমি যদি চোৱা ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা উই আৰ কানেক্টেড টু আৰ এনভাইৰমেণ্ট আমি ভৰিখন উঠি পিনে মাটিত দিওঁ ডেট ইজ এনভাইৰমেণ্ট ঠাণ্ডা এটা ফিল হয় চ' তুমি চোৱা আমি যদি সেই এনভাইৰমেণ্টটো লাগে নহ'লে যদি তুমি চোৱা দেলহি কণ্ডিশ্যনটো যদি মই ক'ব নাপায় বা দেলহি কণ্ডিশ্যন যদি চোৱা মানে কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা এনভাইৰমেণ্ট ফিল হয় এণ্ড মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ কি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট অসম এটা তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত গৈ পাওক এণ্ড ন' ডাউট কি উই শ্বুড ডেভেলপ এজ আ ষ্টেট ডেভেলপ এজ আ নেশ্যন বাট পেৰেলেলি আমি এনভাইৰমেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভটো আমি ৰাখিব লাগিব তো সেইখিনিৰ কাৰণে মই ভাবোঁ কি
আমি ইমান ডাঙৰ একো কৰিব নালাগে আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি লাইক ফ্ৰম মিছন লাইফ যদি কওঁ আমি নিজৰ বিহেভিয়াৰখিনি আমি চেঞ্জ কৰোঁ যে মই এটলিষ্ট ইন আ উইক যদি মই 6 দিন অফিচ যাব লাগে 3 days মই যদি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন লওঁ এতিয়া আমাৰ অসমতো এভেইলেবল ই বাছ আছে তো ইউ আৰ ৰিডিউচিং তোমাৰ কাৰ্বন এমিশ্যন ৰিডিউচ কৰি আছা তোমাৰ পইচাও বচাই আছা এণ্ড ইনডাইৰেক্টলি তুমি মানে আৰামছে গৈছা তো তুমি নিজে ড্ৰাইভ কৰিব নালাগে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছা নেচাৰৰ কাৰণে তো তেনেকুৱা কিছুমান এক্টিভিটিজ লাইক এতিয়া আমিতো স্পেচিয়েলি ট্ৰাই কৰিছোঁ কি আগতে আমি মিটিংবোৰ দেখিছিলোঁ পূৰা প্লাষ্টিক দি ভৰ্তি হৈ যায় চবৰে কাৰণে এটা বটল দিয়ে আমি কমপ্লিটলি বন্ধ কৰি দিছোঁ এইটো আমাৰ মিটিঙত তুমি বিশ্বাস কৰা আমাৰ যেতিয়া কিছুমান মিটিং হয় ৰিগাৰ্ডিং এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ উই টেল দ্য লাইক পাৰ্টিচিপেণ্টছ টু ব্ৰিং দেয়াৰ ওন প্লেটছ ব্ৰিং দেয়াৰ ওন স্পুন ব্ৰিং দেয়াৰ ওন গ্লাছ আমি জাষ্ট ৱাটাৰ প্ৰভাইড কৰিম চ' দিজ আৰ দ্য স্মল ইনিচিয়েটিভছ ডেট আৰ বিন টেকেন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড আমিও এতিয়া মই যিমান পাৰোঁ যিখিনি পাৰোঁ মই কৰোঁ মোৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে মই যাক দেখিছোঁ তোমাৰ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাইকেল চলাই আহে নিজৰ পকেটত তোমাৰ ডিছপ'জেবল প্লেটছ ৰাখে ডিছপ'জেবল কাপছ ৰাখে তো আমি তেওঁলোকক এজ আ ইণ্ডিভিজুৱেল আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে আৰু আমি তেওঁলোকক শিকিব লাগে যে আমি এইখিনি কৰিলেও আমি নিজে পাৰ্চনেলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছোঁ এণ্ড ইন দ্য লং ৰান বহুত ডাঙৰ এটা ইম্পেক্ট কৰিব ন' ডাউট ডেফিনেটলি চ' আজি দ্য ইক' আৱাৰ শ্ব'ত আমি কথা পাতিলোঁ পাৰ্থিৱ কাশ্যপ শৰ্মাৰ সৈতে তেখেতে আমাক ইমান চিম্পল লেংগুৱেজত কিমানখিনি নজনা কথা জনালে থেংক ইউ চ' মাছ পাৰ্থিৱ ওৱান্স এগেইন থেংক ইউ চ' মাছ পল্লৱী চ' দ্য ইক' আৱাৰ নেক্সট এপিছডতো আমাৰ সৈতে থাকিব এনেকুৱা এজন নেচাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট তেতিয়ালৈ আপুনি তো ইক' আৱাৰ নেক্সট এপিছডতো আমাৰ সৈতে থাকিব এনেকুৱা এজন নেচাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আপুনিও পিছে কলৈকো নাযাব চাই থাকিব শুনি থাকিব ছুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড FM বজাতে ৰহো बजाते रहो